the Lord. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. And walk in the light of the Lord. संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। It's great day to love the Lord. It's great day to love the Lord. It's great day to love the Lord. Walking in the light of the Lord. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. So walk, 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 walk in the light. And walking in the light of the Lord. दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, आह पा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। तुझसे किन्ना रखने वाले शर्मिंदा हो, शर्मिंदा हो। तेरे सारे बैरी अब तो परगंदा हो, परगंदा हो, परगंदा हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। शैतान के सारे कैदी आजाद हो, आजाद हो। उसकी सारी छिपी चालें बर्बाद हो, बर्बाद हो, बर्बाद हो। ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। लश्करों के रब अहद के संदूक, ऐ लश्करों के रब अहद के संदूक, तू हजारों हजारों में लौट के आ, लौट के आ। My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. I'll praise you with all of my heart. I'll praise you with all of my strength, with all of my heart, with all of my strength. All my hope is in you. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you is in you. In you is in you. परमेश्वर की एक सेना इस देश में बढ़ती है, छुटकारा उसका गाना, हाथों में चंगाई, अनंत आनंद और मन में खुशी है। इस सेना में है मेरा भी एक नाम। परमेश्वर की एक सेना
इस देश में बढ़ती है छुटकारा उसका गाना, हाथों में चंगाई, अनंत आनंद और मन में खुशी है। इस सेना में है मेरा भी एक नाम, सेना में है मेरा भी नाम, इस सेना में है मेरा भी एक नाम। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 आमीन। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 आमीन। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। यीशु ने तुमसे प्रेम किया, तेरे लिए अपना प्राण दिया, नरक से आत्मा को बचा लिया, अनंत जीवन सबको दिया। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। अनुग्रहकारी प्रिय यीशु, धर्मी होकर दुख सहा, हरा दिया गए शैतान को, मृत्यु से वो विजयी हुआ। ओ आकाश सूर्य चंद्रमा स्तुति करो सारा भूमंडल। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।
हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर। देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी पूरा होगा। देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। है विश्वास ये मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा। है विश्वास ये मेरा, है विश्वास ये मेरा जो होगा पूरा, सपना है मेरा ना रहेगा अधूरा। है विश्वास ये मेरा, फिर संग हम रहेंगे अपने यीशु के। देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। महिमा से तू जो भरा हुआ, ज्योति में सदा रहने वाला, मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। यीशु आएगा, यीशु आएगा, फिर से यीशु जग में तू आएगा। मनुष्यों में तूने जन्म लिया, फिर से यीशु जग में तू आएगा। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. You're turning back, you're turning back, भूमि आकाश में समा न सका, मंदिरों में तू रह न सका। नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। यीशु घर तू बना, यीशु घर तू बना, मनों में हमारे घर तू बना। नम्र होकर चरनी में पैदा हुआ, मनों में हमारे घर तू बना। The cross before me, the one behind me. The cross before me, the one behind me. The cross before me, the one behind me. No turning back, no turning back. પ્રભુનો આભાર માનીએ છીએ અને પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ છીએ આજના આ સમય અને દિવસને માટે. ગુજરાત ડાયોસીસની ઓનલાઈન સવારની રવિવારની ભક્તિ સભાની અંદર આપ સર્વનો ત્રિએક ઈશ્વરના નામમાં આવકાર કરું છું. ધન્યવાદ આપીએ છીએ કે આ વ્યવસ્થા ગુજરાત ડાયોસીસની મારફતે અને માનવંતા બિશપ સાહેબની મારફતે ખાસ આ સગવડ આપવામાં આવી છે, વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આવો આપણે આ ભક્તિ સભાની શરૂઆત કરીએ. પ્રભુનું વચન આપણને કહે છે, હે સૈન્યોના યહોવા, તારા માંડવા કેવા રમણીય છે. મારો આત્મા યહોવાના આંગણાની અભિલાષા રાખે છે. તારા મંદિરમાં રહેનારને ધન્ય છે, તેઓ નિરંતર તારું સ્તવન કરતા રહેશે. પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. અતિ ગૌરવી, પ્રેમાળ,
સર્વ સમર્થ અને સર્વશક્તિમાન અમારા જીવતા પ્રભુ, તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ અને તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ આજના આ રવિવારના દિવસને માટે. ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં જોડાયેલા સર્વ વાલાઓને માટે, દેશમાં અને પરદેશમાં પ્રભુ તમારા ઉપર વિશ્વાસ કરનાર વાલાઓની ભેટ અને વિશેષ કરીને વિશ્વાસ કરનાર વાલાઓ કે જેઓ પ્રભુ આ રીતે આ માધ્યમથી તમારું સ્તવન કરવાને માટે, તમારી આરાધના કરવાને માટે અને તમારા ગુણગાન ગાવાને માટે એકઠા મળે છે. પ્રભુ, અમે તમારી સ્તુતિ કરતા આજની આ ભક્તિ સભાને તમારા પવિત્ર અને પ્રેમાળ હાથમાં મૂકી દઈએ છીએ. અમારું ગીતો ગાવું, વચન વાંચવું, પ્રાર્થના કરવી અને તમારા વચનમાંથી મનન કરવું એ બધું જ પ્રભુ તમારામાં આશીર્વાદિત થાય અને સર્વમાં તમારો મહિમા થાય એવી પ્રાર્થના કરતાં આ ભક્તિ સભાનું સુકાન તમારા પવિત્ર અને દોરનાર હાથમાં અમે સોંપીએ છીએ. અમારી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પવિત્ર અને પ્રેમાળ નામથી માગું છું, માટે સાંભળો, માન્ય કરો. આમીન. ભજન સંગ્રહમાંથી આ સમયે ગીત ગાવામાં આવશે. प्रेमથી શું બોલાવે, જલ્દી આવો, પામો મુક્તિ ખરી, આનંદથી ભરપૂર થાઓ. પ્રભુ તારે માટે પાપરૂપ થયો તારે સાઠે, પાપ રહિત પ્રભુ તારે માટે પાપરૂપ થયો તારે સાઠે. શાપિત થયો થંભ ઉપર તે, જલ્દી આવો, જલ્દી આવો. માથે કાંટાનો, સહયો મુખ પર તુચ્છકાર થૂકનો. પહેરી મુગટ માથે કાંટાનો, સહયો મુખ પર તુચ્છકાર થૂકનો. દીધો ખંભ પર પ્રાણ પોતાનો, જલ્દી આવો, જલ્દી આવો. પરથે તૃષિત થયો, તારે વાસ્તે મધ્યસ્થ થયો. અંધ પરથે તૃષિત થયો, તારે વાસ્તે મધ્યસ્થ થયો.
ઘાટો પાડી પ્રાણ છોડ્યો ત્યાં, જલ્દી આવો, જલ્દી આવો. ખોવાયેલાને શોધવા, લોહી વેવડાવ્યું તુજને તારવા. તુજ ખોવાયેલાને શોધવા, લોહી વેવડાવ્યું તુજને તારવા. વાણી પાળકની આજ સાંભળવા, જલ્દી આવો, જલ્દી આવો. પ્રેમી અવાજ પ્રગટ કરાયા જ, સુણી આવો પ્યારા ઈસુ પાસ. પ્રેમી અવાજ પ્રગટ કરાયા જ, સુણી આવો પ્યારા ઈસુ પાસ. દિન આજે છે કૃપાનો, જલ્દી આવો, જલ્દી આવો. પામો મુક્તિ ખરી, આનંદથી ભરપૂર થાઓ. પ્રેમથી શું બોલાવે, જલ્દી આવો, જલ્દી આવો, જલ્દી આવો. આવશે. પ્રત્યુત્તરી વાંચન પાઠમાં જોડાઈએ. ભજન સંગ્રહની પાછળ પ્રત્યુત્તરી વાંચન પાઠ જે આપવામાં આવ્યા છે ને જે બાઇબલ ભજન સંગ્રહ સાથેનું છે, તેમાં પૃષ્ઠ નંબર 325, પ્રત્યુત્તરી વાંચન પાઠ નંબર 46, કૌટુંબિક જીવન, વારાફરતી વાંચનમાં જોડાઈએ. હે ઇઝરાયલ સાંભળ, યહોવા આપણો દેવ તે એકલો જ યહોવા છે. અને યહોવા તારા દેવ પર તું તારા પૂરા અંતઃકરણથી તથા તારા પૂરા મનથી તથા તારા પૂરા બળથી પ્રીતિ કર. અને આ જે વચનો હું આજે તને ફરમાવું છું તે તારા અંતઃકરણમાં ઠસી રહે. અને તે તું ખંતથી તારા છોકરાને શીખવ, ને જ્યારે તું ઘરમાં બેઠો હોય, ને જ્યારે તું રસ્તે ચાલતો હોય, ને જ્યારે તું સૂઈ જાય, ને જ્યારે તું ઉઠે, ત્યારે તે વિશે વાત કર. પતિઓ તમારામાંનો દરેક જેમ પોતાના પર તેમ પોતાની સ્ત્રી પર પ્રેમ રાખે, અને સ્ત્રી પોતાના પતિનું માન રાખે. છોકરા, પ્રભુમાં તમારા મા બાપની આજ્ઞાઓ માનો, કેમ કે એ યથાયોગ્ય છે. તારા બાપનું તથા તારી માનું સન્માન કર, તે પહેલી વચનયુક્ત આજ્ઞા છે. વળી પિતાઓ, તમારા છોકરાને ચીડવો નહીં, પણ પ્રભુના શિક્ષણમાં તથા બોધમાં તેઓને ઉછેરો. એ માટે પવિત્ર તથા વાલાઓ, દેવના પસંદ કરેલાને ઘટે તેમ દયાળુ હૃદય, મમતા, નમ્રતા, વિનય તથા સહનશીલતા પહેરો. એકબીજાનું સહન કરો, ને જે કોઈને કોઈની સાથે કજ્યો હોય તો તેને ક્ષમા કરો, જેમ ખ્રિસ્તે તમને ક્ષમા આપી તેમ તમે પણ કરો. વળી એ સગડા ઉપરાંત પ્રીતિ જે સંપૂર્ણતાનું બંધન છે તે પહેરી લો. વચનથી કે કાર્યથી જે કંઈ તમે કરો તે સર્વ પ્રભુ ઈસુના નામે કરો, અને તે દ્વારા દેવ બાપની આભાર સ્તુતિ કરો.
આ સમયે આભાર સ્તુતિ અને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. આભાર માનતા માનતા અને સ્તવન કરતા પ્રભુ અમે તમારી પાસે આવીએ છીએ. આભાર માનીએ છીએ આજના આ દિવસને માટે કે પ્રભુ તમારી પાસે આવવાને માટેનો સમય, તમારી નજદીક બેસવાનો સમય અને પ્રભુ તમારી પાસે આવીને તમારી આશીષને પ્રાપ્ત કરવાનો સમય તમે અમને આપ્યો. આ રવિવારનો દિવસ આપ્યો કે જેથી કરીને પ્રભુ અમે તમારા બાળકો તરીકે સંસારની તમામ બાબતોને અસાઇડ કરીને પ્રભુ અમે તમારા બાળકો તરીકે તમારું ભજન કરીએ, તમારી આરાધના કરીએ, તમને માન આપીએ, તમારી મહાન સેવામાં પ્રભુ તમારી સેવાના પાત્રો બની શકીએ અને પ્રભુ અમે આરાધનામાં જોડાઈ શકીએ. એને માટે તમે અમને સહાય કરી અને દિવસની ભેટ આપી, એ માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અમારા જીવનોને માટે, જીવનની અંદર આપેલા દરેક પ્રકારના તમામ આશીર્વાદોને માટે, ભૌતિક રીતે, આર્થિક રીતે, આત્મિક રીતે પ્રભુ તમે અમને આશીર્વાદિત કર્યા. ખોવાયેલા હતા, તરછોડાયેલા હતા, પડી ભાગેલા હતા, નિરાશ થયેલા હતા, હતાશ થયેલા હતા, પણ તમે એ સ્વર્ગમાંથી અમારી પરિસ્થિતિને નિહાળી અને તમે તમારા દીકરા અને અમારા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની મૂલ્યવાન ભેટ તમે અમને આપી, જેથી કરીને પ્રભુ અમે એ જગતમાંથી બહાર આવીએ અને અમારી દૃષ્ટિ તમારા તરફ ઊંચી કરીએ. અને તેથી જ ગીત કરતા કહે છે કે હું પર્વતો તરફ મારી આંખો ઊંચી કરીશ, મને ક્યાંથી સહાય મળે. તમે અમને ખાતરી આપી કે જે ઈશ્વરે આકાશ અને પૃથ્વી બનાવ્યા છે તેમના તરફથી અમને સહાય મળે છે. એવા ઈશ્વર, એવા પ્રભુ, એવા દેવ, અમારા માલિક, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ અને તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. જીવનના દરેક સમયે, દરેક પળે પ્રભુ તમે અમારી કાળજી લીધી છે. સવારે તમારી કૃપા અને રાત્રે તમારા વિશ્વાસુપણાનો અનુભવ પ્રભુ તમે અમને આપો છો. સાચે જ પ્રભુ તમે અમને ખૂબ પ્રેમ કરો છો, તમે અમારી કાળજી રાખો છો, તમે અમારી ચિંતા રાખો છો, તમે અમારી આંગળી પકડો છો, તમે અમારો હાથ પકડો છો અને પ્રભુ માંગ્યા અને કલ્પ્યા કરતાં તમે અમારા માટે અધિક કરો છો. તેને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમારા વચનને માટે, વચનના આશીર્વાદોને માટે, તમારા સેવકોને માટે અને વિશેષ કરીને અમને સાચા માર્ગ ઉપર ચાલવાને માટે અમને જે માર્ગદર્શન પવિત્ર આત્મા અમને આપે છે અને સાચા રસ્તા પર ચાલવાને માટે તમે અમને સહાય કરો છો. તેને માટે અમે તમારો પુષ્કળ આભાર માનીએ છીએ. અમારા વ્યક્તિગત જીવનો તરફ દૃષ્ટિ કરીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ અમે તો નાશને માટે સર્જાયા, પણ તમે તમારા દીકરા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં મારા પર કૃપા કરી. તેને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમે અમને કુટુંબવાળા બનાવ્યા, અમને બાળકોની ભેટ આપી, અમને કુટુંબની ભેટ આપી, અમને સમાજની ભેટ આપી, અમને મંડળીની ભેટ આપી, અમને પ્રભુ જે રાજ્ય અને દેશ ને શહેરની ભેટ આપી. તમે દેશ અને દેશ સાથેના અને અન્ય દેશો સાથેના સંબંધો આપ્યા અને પ્રભુ આ દેશમાં અને પરદેશમાં વસતા વાલાઓ કે જેઓના તરફથી અમને જે પ્રેમ અને ઉત્તેજન મળે છે, ગુજરાત ડાયોસીસને માટે, ગુજરાત ડાયોસીસના માનવંત બિશપ સાહેબને માટે, એમના પરિવારને માટે અને વિશેષ કરીને પ્રભુ જે સંતો અને સેવકોની ભેટ, પાળક સાહેબો, ડીકન સાહેબો અને સુવાર્તિક મિત્રો અને મિશનરીઓની ભેટ અને વિશેષ કરીને ગુજરાત ડાયોસીસની તમામ સુવિધા અને વ્યવસ્થાને માટે અને આત્મિક જવાબદારી તમે તમારા સેવકને, દાસ માનવંત બિશપ સાહેબને આપી, એમની આગવી આગેવાનીને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. આભાર માનીએ છીએ કે આ જીવતાઓની ભૂમિ પર તમે અમને જીવંત રાખ્યા છે. અમે તો પ્રભુ પળ પળના પાપી છે, અમે ગળી ગળીના ગુનેગાર છીએ પ્રભુ. અમે પળવાર પણ જીવી શકીએ, અમારામાં તાકાત નથી, પણ પ્રભુ તમે અમને પસંદ કર્યા, તમે અમને તેડ્યા, અમને તમારા બાળકો બનાવ્યા, બાળકો બનવાનો હક આપ્યો. માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમે બોલો છો પ્રભુ, તમે અમારી સાથે વાત કરો છો, કારણ કે તમારું વચન બોલે છે, તમારું વચન અમારી સાથે વ્યવહાર કરે છે. તેને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અમારા મિત્રોને માટે, અમારા સગા સ્નેહીઓને માટે, મંડળીની ભેટને માટે અને વિશ્વના તમામ બાબત વ્યવસ્થાને માટે અને દેશોને માટે આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ અમારા દેશની સ્વતંત્રતાને માટે અમે આભાર માનીએ છીએ. જે દેશમાં અમે રહીએ છીએ
એ દેશના તમામ આગેવાનોને માટે આભાર માનીએ છીએ. આભાર માનતા તમામ પ્રકારની આશીષ તમે અમને આપી, પણ પ્રભુ અમે તો ભૂલકણા છીએ, વારંવાર પ્રભુ અમે ભૂલ કરનાર માણસો છીએ, અને તેથી પ્રભુ તમારી ઈચ્છા અને તમારી યોજનાને ન સમજતા અમે અમારી ઈચ્છા અને અમારી યોજના અનુસાર જીવન જીવીએ છીએ, અને તેથી પ્રભુ એમ કરીને તમારી વિરુદ્ધ અમે પાપ કરીએ છીએ. બોલવા, ચાલવા, વ્યવહાર, વર્તન, વાણી બધામાં પ્રભુ તમને ન પસંદ પડે, પસંદ જ નથી એવી બાબતો અમે કરીએ છીએ, અને તેથી અમારા જાહેર અને ગુપ્ત પાપો કે જે તમારી નજરની બહાર નથી, પ્રભુ તમે જાણો છો, અમારા હૃદયને વેગળેથી સમજો છો, અને તેથી આજે આ ભક્તિ સભામાં આભારના અર્પણો સાથે અમે અમારા પાપની કબૂલાત કરીએ છીએ. તમે અમારી આભાર સ્તુતિ અને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થના ધન્યતારનાર પ્રભુ યેસુ ખ્રિસ્તના પવિત્ર અને પ્રેમાળ નામથી માગીએ છીએ. માટે સાંભળો, માન્ય કરો. આમીન. આ સમયે આપણે સ્તુતિ આરાધનાના ગીતોમાં જોડાઈએ.
कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना यीशु तेरे साथ है ये तू विश्वास करना संसार के अंत तक वो तेरे साथ है राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना यीशु तेरे साथ है ये तू विश्वास करना संसार के अंत तक वो तेरे साथ है आंधी आने दो या आने दो तूफान आंधी आने दो या आने दो तूफान वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना यीशु तेरे साथ है ये तू विश्वास करना संसार के अंत तक वो तेरे साथ है दुख से भरी है जिंदगी मुसीबत भरे रास्ते हैं दुख से भरी है जिंदगी मुसीबत भरे रास्ते हैं दुख दूर हो जाएंगे तेरे घर तू यीशु के साथ है राहों में कांटे
करना संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है ये तू विश्वास करना संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। પ્રભુના પવિત્ર વચનો આ સમયે આપણે વાંચવાના છીએ. તે પહેલાં આપણે બાઇબલ મારો આધાર એ ગીત ગાવામાં આવશે. બાઇબલ મારો આધાર છે, બાઇબલ મારો આહાર છે, બાઇબલ મારો આનંદ છે, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ મારું જીવન છે, બાઇબલ મારું અજવાળું છે, બાઇબલ મારું સગડું છે, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ એ મારી પ્રેરણા છે, બાઇબલ એ મારો અરીસો છે, બાઇબલ એ મારો દીપક છે, બાઇબલ મારી સાથે રાખીશ, બાઇબલનું હું વાંચન કરીશ, બાઇબલને હું કેન્દ્રમાં રાખીશ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ, બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ. પ્રભુના પવિત્ર વચનો વાંચીએ તથા સાંભળીએ. નીતિવચનનું પુસ્તક તેનો 22મો અધ્યાય અને તેના પ્રથમ 6 વચનો આપણે સાંભળીએ. પ્રભુનું પવિત્ર વચન, નીતિવચન 22, 1-6. ભલું નામ એ પુષ્કળ ધન કરતાં અને પ્રેમયુક્ત રેમ નજર સોના રૂપા કરતાં ઈચ્છવા જોગ છે. દ્રવ્યવાન અને દરિદ્રી ભેગા થાય છે. યહોવા એ સર્વનો કરતા છે. ડાહ્યો માણસ હાનિ આવતી જોઈને સંતાઈ જાય છે, પણ મૂર્ખ માણસ આગળ ચાલ્યો જાય છે અને દંડાય છે. ધન, આબરૂ તથા જીવન એ નમ્રતાના અને યહોવાના ભયના ફળ છે. આળા માણસના માર્ગમાં કાંટા તથા ફાંદા છે. પોતાના આત્માને સંભાળનાર તેથી દૂર રહેશે. બાળકે જે માર્ગમાં ચાલવું જોઈએ તેમાં ચાલવાનું તેને શિક્ષણ આપ, એટલે તે વૃદ્ધ થશે ત્યારે તેમાંથી તે ખસશે નહીં. આ પ્રભુનું પવિત્ર વચન છે. પ્રભુના અજાયબ અને અદ્ભુત વચનોને માટે પ્રભુનો આભાર માનીએ છીએ. પ્રેરિતોનું જે વિશ્વાસનામું છે એ આપણે સાથે સાથે વાંચીએ અને પ્રભુ પરનો જે વિશ્વાસ છે એ વિશ્વાસને આપણે જાહેર કરીએ. પ્રેરિતોનું વિશ્વાસનામું. સર્વ સત્તાધારી ઈશ્વર પિતા, આકાશ તથા પૃથ્વીનો કરતા, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. વળી તેનો એકનો એક પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણો પ્રભુ, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. તે પવિત્ર આત્મા દ્વારા ગર્ભે રહ્યો, કુંવારી મરિયમને ઉદરે જન્મ્યો, પોન્તિયુસ પિલાતની હકુમતમાં દુઃખ ભોગવ્યું, ક્રૂસે જડાયો, મરણ પામ્યો તથા દટાયો, અધઃસ્થાનમાં ઉતર્યો, તે ત્રીજે દિવસે મોયેલામાંથી ઉત્થાન પામ્યો,
સ્વર્ગમાં ચડી ગયો અને સર્વ સમર્થ ઈશ્વર પિતાને જમણે હાથે બિરાજમાન છે. તે ત્યાંથી જીવતા તથા મુએલાનો ન્યાય કરવા સારું આવનાર છે. વળી પવિત્ર આત્મા પર હું વિશ્વાસ કરું છું અને પવિત્ર સાર્વત્રિક મંડળી, સંતોની સંગત, પાપોની ક્ષમા, દેહનું પુનરુત્થાન તથા અનંત જીવન એ સર્વ હું માનું છું. આમેન. આ સમયે આપણે ભજન સંગ્રહમાંથી ગીત ગાઈએ. આશીષની વૃષ્ટિ થશે, વચન પ્રભુનું છે ખાસ. આનંદી વેળા આવશે, ત્રાતાથી આમો પાસ. વૃષ્ટિ થશે, એની છે બહુ જરૂર. છાંટાથી તૃપ્તિ નહીં થશે, એ અમને વૃષ્ટિ ભરપૂર. આશીષની વૃષ્ટિ થશે, થવા સજીવન કાજ. સૌ જગ્યાઓ ભીંજી જશે, થશે વૃષ્ટિનો અવાજ. વૃષ્ટિ થશે, એની છે બહુ જરૂર. છાંટાથી તૃપ્તિ નહીં થશે, એ અમને વૃષ્ટિ ભરપૂર. આશીષની વૃષ્ટિ થશે, આવે અમારા પર. જેથી સુકાપણું જશે, વચન આ પૂરું કર. વૃષ્ટિ થશે, એની છે બહુ જરૂર. છાંટાથી તૃપ્તિ નહીં થશે, એ અમને વૃષ્ટિ ભરપૂર. આશીષની વૃષ્ટિ આવે અમારા પર અતુલ. જ્યારે તને નમી ભાવે, કરીએ પાપો કબૂલ. વૃષ્ટિ થશે, એની છે બહુ જરૂર. છાંટાથી તૃપ્તિ નહીં થશે, એ અમને વૃષ્ટિ ભરપૂર. સારું, તો આ સમયે પ્રભુનો બહુ જ આભાર માનીએ છીએ અને પ્રભુની સ્તુતિ કરીએ છીએ. સિંહના ગુજરાત ડાયોસીસના માનવંતા બિશપ સાહેબ વતી આ સમયે જાહેરાત આપતા હું આનંદ અનુભવું છું કે ખૂબ લાંબા સમયથી ઓનલાઈન રવિવારની ને તેમજ સાંજે બાઇબલ સ્ટડીની જે ભક્તિ સભાઓ ચાલે છે, બાઇબલ સ્ટડી ચાલે છે, તેને માટે આપ પ્રાર્થના કરો જ છો અને કરતા રહેશો અને તેમાં જોડાશો એવી આ સમયે ખાસ વિનંતી કરવામાં આવે છે.
માનવંત બિશપ સાહેબ અને તેમના પરિવાર તરફથી ખાસ આપ સર્વને રવિવારની પ્રેમી સલામ પણ પાઠવવામાં આવે છે. આ સમયે માનવંત બિશપ સાહેબનો હું આભાર માનું છું કે પ્રભુના દાસ તરીકે આ વચન આપવાની સેવા મને સોંપવામાં આવી. CNI ગુજરાત ડાયોસીસ દ્વારા તેની મારફતે સમર વર્કશોપનું આયોજન માનવંત બિશપ સાહેબની આગેવાનીમાં કરવા જઈ રહ્યા છીએ. પ્રભુનો બહુ આભાર માનીએ છીએ કે તેમાં ઘણા બધા સંગીત પ્રેમી, સંગીતના જાણકાર અને શીખનાર વાલાઓ જોડાશે. તારીખ છે 1/5/2024થી 31/5/2024. CNI ગુજરાત ડાયોસીસ જે રેકોર્ડિંગ સ્ટુડિયો છે એનું સ્થળ રહેશે. સવારનો સમય 8 વાગ્યાનો રહેશે, જેમાં ખાસ કરીને જે આ સમર વર્કશોપ છે એમાં વોકલ્સ, રિધમ, કીબોર્ડ એન્ડ ગિટાર, ફોટોગ્રાફી, એડિટિંગ નું જે ખાસ પ્રકારનું ગાઈડન્સ છે એ શિક્ષણ કે શીખવવામાં આવશે. તો વાલાઓ, ખાસ વિનંતી કે આપ એમાં જોડાઓ, સાથ સહકાર આપો, એના માટે પ્રાર્થના કરશો. વિશેષ કરીને ગુજરાત ડાયોસીસના તમામ પાળક સાહેબો અને જવાબદાર આગેવાન, અધિકારી મિત્રો અને આપણા દેશને માટે પણ પ્રાર્થના કરીએ કે પ્રભુ જે દેશમાં આપણને રાખે છે, આ દેશમાં અને પરદેશમાં જ્યાં કંઈ રહીએ છીએ ત્યાં આપણે એકબીજાને માટે નમૂનારૂપ બની શકીએ. જે કંઈ વ્યવસ્થાઓ આવનાર દિવસોમાં દેશની છે એમાં પણ આપણે પ્રાર્થના સાથે જોડાઈએ. પ્રભુ આપણને અને આપણા દેશને ખાસ આશીષ આપે એવી પણ અમારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુનો આભાર માનતા ગુજરાત ડાયોસીસ, માનવંત બિશપ સાહેબ પરિવાર, નિવૃત્ત બિશપ સાહેબો, પાળક સાહેબો, આગેવાનો અને તમામ ધર્મસેવકોને માટે આપ જરૂર પ્રાર્થના કરો છો અને કરશો એવી આ સમયે મારી વિનંતી છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. મધ્યસ્થીની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ ને પ્રાર્થના કરીએ. અમારી પ્રાર્થનાના સાંભળનાર અમારા જીવંત અને પવિત્ર પ્રેમાળ પ્રભુ, આભાર, સ્તુતિ સાથે માન, મહિમા, ગૌરવ અને ધન્યવાદ આપતા પ્રભુ, અમે તમારા બાળકો તરીકે આ સમયે નતમસ્તકે તમારી પાસે આવીએ છીએ. તમે અમને શીખવ્યું એ પ્રમાણે અમે અમારી મધ્યસ્થીની પ્રાર્થનાઓ, આજીજીઓ અને કાલાવાલાની રજૂઆત પ્રભુ અમે તમને કરીએ છીએ. તમે પ્રાર્થનાના સાંભળનાર પ્રભુ છો અને તેના પ્રત્યુત્તરો ચોક્કસ રીતે તમે અમને આપ્યા છે. જે પ્રાર્થનાઓ કરવામાં આવી તેના પરિણામો અને વિશેષ કરીને તેની આશીષ પ્રભુ અમે મેળવી શક્યા. ગુજરાત ડાયોસીસને વિશ્વને પ્રભુ તમે આપી ધન્યવાદ આપીએ છીએ. આ સમયે પ્રભુ અમે ગુજરાત ડાયોસીસને માટે, ગુજરાત ડાયોસીસના માનવંતા બિશપ સાહેબને પરિવારને માટે, નિવૃત્ત બિશપ સાહેબો, પાળક સાહેબો અને ગુજરાત ડાયોસીસની તમામ વ્યવસ્થાને માટે અમારી પ્રાર્થના છે. આજ દિવસ સુધી પ્રભુ સાથે રહ્યા, હાથ પકડ્યો, ચલાવ્યા અને અનેકવિધ આશીષ આપી. દરેક કાર્યોમાં પ્રભુ તમે અમને મદદ કરી. એ જ પ્રાર્થના છે કે આવનાર સર્વ સમયોમાં પણ તમે ગુજરાત ડાયોસીસ અને ડાયોસીસની વ્યવસ્થા છે તેમાં તમે અમને મદદ કરજો એવી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. બિશપ સાહેબના શિરે ગુજરાતની બહુ મોટી જવાબદારી પ્રભુ આપી છે. તેમાં ખાસ પ્રકારનું ડાપણ અને જ્ઞાન અને દોરવણી જેમ આજ દિવસ સુધી તમે આપ્યા અને આપજો. યોગ્ય નિર્ણય લેવા અને પ્રમાણિક રીતે પ્રભુ એ કાર્યમાં તમે તમારી કૃપા અને તમારી દોરવણીમાં સહાય કરજો એવી અમારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ગુજરાત ડાયોસીસ દ્વારા જે કામ કરવામાં આવે છે, જે સેવા પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે છે તેને પણ અમે તમારા હાથમાં મૂકીએ છીએ.
દરેક સેવા પ્રવૃત્તિને પણ તમારી આશીષ આપો. ખાસ કરીને પ્રભુ ગુજરાતમાં અને ગુજરાતની બહાર જે CNIની સાથે જોડાયેલા વાલાઓ છે અને એ સાથે વિશ્વાસ કરનાર સમુદાય છે, ત્યારે બધાને માટે મારી પ્રાર્થના છે કે વિશ્વમાં રહેતા અને આ રીતે ભાગીદાર બનતા અને વિશ્વાસ કરનાર બધા જ વાલાઓ, મંડળી, સમાજ, બાળકો, જુવાનો, મોટેરાઓ, કપલ્સ, સિનિયર સિટીઝન દરેકને તમારા હાથમાં મૂકીએ છીએ. દરેક વ્યવસ્થામાં પ્રભુ તમે દરેકની સંભાળ રાખજો. જેવું જે સમયને જેવા દિવસો એવું બળ આપજો. જે કાર્ય અને જે વ્યવસ્થાઓ છે તેમાં તમે એમને મદદ કરજો. દરેકના જીવનની મારફતે તમને જ માન ને મહિમા મળે એવી અમારી પ્રાર્થના છે. વિશેષ પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ તમને પસંદ પડે એવા આગેવાનોની ભેટ અમારા દેશને આપો. પ્રભુ જે દેશમાં અમે રહીએ છીએ દેશની તમામ બાબતોને અમે તમારા હાથમાં મૂકીએ છીએ. દેશના નાગરિક તરીકે હંમેશા અમે પ્રાર્થના કરવાનું ચૂકીએ નહીં અને દરેકને માટે અમે પ્રાર્થનાઓ કરીએ એ માટે અમને તમારા તરફથી આશીષ આપો, આશીર્વાદ આપો. પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ તમારું જે વચન છે એ વચન હંમેશા અમારા જીવનોને સમારે છે, સુધારે છે અને વચન પરનો જે અમારો વિશ્વાસ છે એમાં તમે અમને મજબૂત બનાવો. એ વચનની આશીષ પ્રભુ તમે અમને આપો. એ વચનોને પ્રેમ કરવાને માટે પ્રભુ તમે અમને કૃપા આપો એવી પણ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના છે દરેક અંગને માટે જે જવાબદારી જેમને સોંપવામાં આવી છે એ દરેક સેવા પ્રવૃત્તિ અને એની સાથે મંડળી અને મંડળીના અંગો, કમિટી, મહિલા સંગત, સન્ડે સ્કૂલ, ક્વાયર, યુથ, સિનિયર સિટીઝન, પ્રેયર ગ્રુપ બધાને તમારા હાથમાં મૂકીએ છીએ. ગુજરાત ડાયોસીસની ઓફિસમાં કામ કરતા મારા વાલા મિત્રોને તમારા હાથમાં મૂકીએ છીએ. પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે તમારું આવું બહુ નજદીક છે, ત્યારે અમને અમારી આત્મા તપાસ કરવાને માટે તમારી કૃપા આપો. અમારી પ્રાર્થના છે કે જે વાલાઓ આ દેશમાં, પરદેશમાં, જુદા જુદા દેશોમાં રહે છે અને આ રીતે ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં જોડાય છે તેમને અને તેમના પરિવાર અને બાળકો અને તેમની જોબ અને તેમની વ્યવસ્થાને તમારો આશીર્વાદ આપજો. પ્રભુ અમે બધા જ સાથે મળીને તમારા બાળકો તરીકે જીવન જીવીએ એવું તમે થવા દો. અમારી પ્રાર્થના છે મેથોડિસ્ટ, અલાયન્સ, મુક્તિ ફોજ, રોમન કેથલિક, અન્ય વ્યવસ્થાઓ કે જેમાં પ્રભુ તમારા લોકો તરીકે જે વાલાઓ કામ કરે છે, જવાબદારી અદા કરે છે, એ બધા જ અધિકારી અને એની સાથે જોડાયેલા તમામ આગેવાનો, દરેક મંડળીઓ દરેકને તમારી આશીષ આપો. પ્રભુ અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે જે વચન આજે તમે અમને આપવાના છો એ વચનો અનુસાર અમે જીવન જીવીએ અને અમે અમારા કુટુંબને અને અમારા બાળકોને એ શિક્ષણ આપીએ એ માટે અમને મદદ કરજો એવી પણ અમારી પ્રાર્થના છે. પ્રભુ અમારી આ સમય ખાસ સિનિયરને માટે ને મોડરેટર સાહેબ, ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબ, ટ્રેઝરર શ્રી, સેક્રેટરી શ્રી અને અધિકારીગણ, 28 ડાયોસીસ, તમામ બિશપ સાહેબો અને તમામ વ્યવસ્થાને તમારા હાથમાં અમે મૂકીએ છીએ. પ્રભુ અમારી ઈચ્છા નહીં પણ તમારી ઈચ્છા અમારા જીવનોમાં પરિપૂર્ણ થાય. અમે અમારી વ્યક્તિગત પ્રાર્થના પણ કરીએ છીએ કે તમે અમને પણ તમારા સેવકને દાસ તરીકે સંભાળો અને સાચવો. તમારી મહાન સેવામાં તમારી યોજનાઓ અનુસાર અમે જીવન જીવીએ, તમારા વચન પર ખૂબ પ્રેમ રાખીએ એવી કૃપા અમે તમારી પાસે માંગતા અમે બધા જ ગુજરાત ડાયોસીસને, સિનડને, સિનડની વ્યવસ્થાને, તમામ અંગોને, જવાબદાર વ્યક્તિઓને અને વિશેષ અમારા દેશને, દેશની વ્યવસ્થાને અને પ્રભુ જેઓ આ દેશનું રક્ષણ કરે છે તેવા વાલાઓને, જેમને જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે તેઓને અને પ્રભુ અમે બધા જ વિશ્વની તમામ વ્યવસ્થાને તમારા હાથમાં સોંપતા અમારી પ્રાર્થના અમારા ધન્ય તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પવિત્ર અને પ્રેમાળ નામથી માગીએ છીએ. મારે સાંભળો, માન્ય કરો.
આમેન. આ સમયે સ્પેશિયલ ગીત ગાવામાં આવશે, ત્યારબાદ પ્રભુના વચનો આપણે સાંભળીશું. जीत लिया है मुझे तेरे प्यार ने, छू लिया है मुझे तेरी दया ने, ढूंढ लिया है मुझे तेरे अनुग्रह ने, जीत लिया है मुझे तेरे प्यार ने, छू लिया है मुझे तेरी दया ने, ढूंढ लिया है मुझे तेरे अनुग्रह ने, ऐसा प्यार, ऐसा प्यार, ऐसा प्यार है कहाँ, तेरी बाहों में आकर मैंने जाना, ऐसा प्यार है यहाँ, तेरे क्रूस को जब मैंने देखा, दुख उठाया किसने मुझे देने खुशी, दर्द सहा किसने मुझे देने चंगाई, घाव गहरे कितने मेरे पाप जितने, दुख उठाया किसने मुझे देने खुशी, दर्द सहा किसने मुझे देने चंगाई, घाव गहरे कितने मेरे पाप जितने, ऐसा प्यार, ऐसा प्यार, ऐसा प्यार है कहाँ, तेरी बाहों में आकर मैंने जाना, ऐसा प्यार है यहाँ,
સાંભળીશું. પ્રભુના અજાયબ અને અદ્ભુત વચનોને માટે આપણે પ્રભુનો આભાર માનીએ છીએ. વચનોનું શિક્ષણ જ્યારે આપણે પ્રાપ્ત કરવાના છીએ, એ વચનોમાં જઈએ તે પહેલાં આવો આપણે પ્રભુની આશીષ માંગીએ કે એ વચનો આપણા માટે અને આપણા પરિવાર અને બાળકોને માટે આનંદને આશીષનું કારણ બને, કે જે દ્વારા આપણે તેમાં વધારે મજબૂત ને વિશ્વાસુ બનીએ. પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુ, અમે તમારો બહુ જ આભાર માનીએ છીએ, કારણ કે તમે વચનના આપનાર પ્રભુ છો અને એ વચનો શીખવનાર ઈશ્વર પણ તમે જ છો, અને વચનો પાડીએ માટે મદદ કરનાર ઈશ્વર પણ તમે છો. અને તેથી તમે બોલો અને અમે સાંભળીએ, અને પવિત્ર આત્મા દેવ તમે અમને મદદ કરો કે અમે એ પ્રમાણે જીવન જીવીએ. એવી આશીષ માંગતા પ્રભુ તમે અમને મદદ કરજો, કે જેથી આ વચનો અમારા પથ માટે, અમારા જીવન માટે બહુ ચોક્કસ માર્ગદર્શન બની રહે, અને પ્રભુ અમે એ પ્રમાણે જીવીએ એવી અમારી પ્રાર્થના ઈસુના નામથી માગીએ છીએ. માટે સાંભળો અને માન્ય કરો. આમેન. નીતિવચનનું પુસ્તક તેનો 22મો અધ્યાય ને તેના 1 થી 6 વચનો જે વાંચવામાં આવ્યા. સામાન્ય રીતે જ્યારે આપણે નીતિવચનના પુસ્તકની વાત કરીએ છીએ ત્યારે દરરોજનું જે શિક્ષણ, દરરોજ આપણા જીવનની અંદર એની અસર, એની ઇફેક્ટ આપણે સમજીએ, અને એ બાબતો વિશેનું આ શિક્ષણ છે. અને તેથી જ્યારે આપણે નીતિવચનોનો અભ્યાસ કરીએ છીએ ત્યારે આ નીતિવચનો એ નૈતિક જીવન અને આત્મિક એટલે કે આધ્યાત્મિક જે જીવન છે એ તરફ આપણને દોરવણી આપે છે. રોજનું જીવન કેવી રીતે જીવવું અને એની સાથે આત્મિક જીવન પણ આપણે કેવી રીતે જીવીએ એ પ્રકારનું શિક્ષણ એમાંથી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, જેમાં જ્ઞાન અને ડાપણ પણ સમાયેલા છે. જ્ઞાનની વાતો અને ડાપણની વાતો પણ એમાં જણાવવામાં આવી છે, અને એમાંથી આપણે મેળવી શકીએ છીએ, સમજી શકીએ છીએ, જાણી શકીએ છીએ. એ સાથે પ્રભુ પ્રત્યેનો આદર ભાવ, એનું શિક્ષણ પણ નીતિવચનના પુસ્તકમાંથી જ આપણે પ્રાપ્ત કરીએ છીએ. અને તેથી શિષ્ટાચારની વાતો પણ એમાં છે, અને માર્ગદર્શન પણ એ વિશેનું આપણને આપવામાં આવેલું છે. નમ્રતા, ધીરજ, ગરીબો પ્રત્યે માન, વફાદારી જેવા સદ્ગુણોની વાત પણ તેમાં કરવામાં આવેલી છે. ખૂબ બધું એવું શિક્ષણ એમાં સમાયેલું છે, લખવામાં આવેલું છે, કે જો માણસ દરરોજ એક અધ્યાય વાંચે ને, 31 અધ્યાય છે, એક અધ્યાય દરરોજનો આપણે વાંચીએ તો પણ વર્ષમાં ઘણી બધી વખત આપણે એનો અભ્યાસ કરી શકીએ. અને તેથી વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આજે આપણે નીતિવચનનું પુસ્તક તેની પ્રથમ 5 જે કલમો છે એનું ખાસ પ્રકારનું યોગદાન છે 6ઠ્ઠી કલમ સાથે, કે જે માણસના જીવનની અંદર, અને જ્યારે નાનું બાળક હોય છે ત્યારથી એના જીવનની અંદર કેવી રીતે જોડાય છે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. અને તેથી નીતિવચન 22 અને 6ઠ્ઠા વચનની અંદર લખ્યું છે કે બાળકે જે માર્ગમાં ચાલવું જોઈએ તેમાં ચાલવાનું તેને શિક્ષણ આપ. પહેલી વાત લખી છે, જે માર્ગમાં ચાલવું જોઈએ તે ચાલવાનું શિક્ષણ તેને આપ. અને પછી લખ્યું છે એટલે તે વૃદ્ધ થશે. એની ખાસ પ્રકારની એજ પણ આપવામાં આવી છે. તે વૃદ્ધ થશે ત્યારે તેમાંથી તે ખસશે નહીં. અદ્ભુત, અદ્ભુત, બહુ જ ઉમદા ઉત્તેજન પૂરું પાડનાર આ વચન, કે જે બાળપણથી જ, બાલ્ય અવસ્થાથી જ બાળકના જીવનમાં એનું સિંચન કરવામાં આવે, એને વાવવામાં આવે, એને મૂકવામાં આવે, એને શીખવવામાં આવે, એમને શીખવાડવામાં આવે.
તો એ સમયે તો એ શીખે જ છે, એ સમયે તો એ એના ભાગીદાર બને છે, જાણે છે, સમજે છે, સ્વીકારે છે, અનુસરે છે. પણ પછી એના જીવનના દરેક તબક્કાઓ જે આવે છે, એ તબક્કાવાર જે જીવન તેનું આગળ વધે છે, તેમાં પણ આ વચન એટલે પ્રભુનું વચન એને અજાયબ અને અદ્ભુત આશીષ ને આશીર્વાદના એ જીવનની અંદર એના અનુભવો એ કરી શકે છે. અને તેથી વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, જ્યારે આપણે પ્રભુના વચનો તરફ આગળ વધીએ છીએ ત્યારે ખૂબ અગત્યની વાત નીતિવચનના દરેક અધ્યાયમાં અને સ્પેસિફિક 22 અને 6માં કુટુંબ અને કુટુંબની વ્યવસ્થા, કુટુંબ અને કુટુંબની જવાબદારી, કુટુંબ અને કુટુંબમાં બાળકને માટેની વફાદારી ને જવાબદારી, કુટુંબ અને કુટુંબમાં બાળકનું સ્થાન, સો મેની, બહુ બધા વિષયો, ઘણી બધી સમજણ, ઘણી બધી ગાઈડલાઈન આપણે એમાં જોઈ શકીએ છીએ. કુટુંબમાં જ્યારે પ્રભુ બાળકની ભેટ આપે છે ત્યારે બાળકો તો યહોવાનું આપેલું ધન છે, તે ખાસ પ્રકારની એક ક્રેડિટ છે, ધન છે. હું અને તમે ખાસ જવાબદાર વ્યક્તિઓ તરીકે, માતા પિતા તરીકે જે ભેટ બાળકની પ્રભુ જ્યારે આપણને આપે છે ત્યારે આપણે એ ભેટની જવાબદારી મને ને તમને આપવામાં આવે છે અને એનો સારામાં સારો બેસ્ટ ઉછેર થાય એ પ્રભુ ઈચ્છે છે. અને તેથી આટલી મોટી જવાબદારી જ્યારે પ્રભુ કુટુંબને આપે છે, માતા પિતાને આપે છે, ત્યારે વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, પ્રભુનું વચન કહે છે કે જે માર્ગમાં ચાલવું જોઈએ તેમાં ચાલવાનું શિક્ષણ આપ. આ શિક્ષણ કોણ આપશે? આ શિક્ષણ આપવાની જવાબદારી એ કોની છે? કુટુંબની, માતા પિતાની. એ બહુ મોટી અને મુખ્ય જવાબદારી છે. અને તેથી માતા પિતા તરીકે ભલાવો આપણે, મારે ને તમારે એ જવાબદારી અદા કરવાની છે. જવાબદારી એટલે એક વર્ષનું થયું, 2 વર્ષનું થયું અને એનું પોષણ આપીએ અને મોટું થાય, ના, એનાથી વિશેષ એનો ધ બેસ્ટ ઉછેર થાય. માત્ર એ શારીરિક વિકાસ પામે એ જ નહીં, તે આત્મિક રીતે વૃદ્ધિ પામે, એ આત્મિક એનું ઘડતર થાય. બાઇબલ એની વાત કરે છે કે એનો યોગ્ય ઉછેર થાય. એ ઈશ્વરની યોજના છે, એ ખૂબ જરૂરી છે. તેને માટે તેને દેવના એટલે કે પ્રભુના વચનમાં અને માર્ગમાં ચાલે માટેનું શિક્ષણ તેને આપવાનું છે. મારા ભાઈઓ અને બહેનો અને સાંભળનાર સર્વ વાલાઓ, બાળક એ સારું અને ખોટું, યોગ્ય અને અયોગ્ય કેટલીક એવી બાબતો છે કે જે એને તમે અને હું જ શીખવાડી શકીએ છીએ, અને એ તો પ્રભુના વચનો. અને તેથી માતા પિતા તરીકે વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આપણી આ જવાબદારી છે, મુખ્ય જવાબદારી છે. તેથી એફેસીયનો પત્ર તેનો 6 અધ્યાય અને તેની 4 કલમ, વળી પિતાઓ તમારા છોકરાને ચીડવો નહીં, પણ પ્રભુના એટલે કે દેવના શિક્ષણમાં તથા બોધમાં તેઓને ઉછેરો. ઉછેર બહુ અગત્યનો છે. એનો ઉછેર સારો થાય, સારું શિક્ષણ મેળવે, ક્વોલિફિકેશન એનું સારું હોય, સારું છે. પણ એ શિક્ષણની સાથે આત્મિક શિક્ષણ, આત્મિક પોષણ જે પ્રભુના વચનમાં છે એ પણ એને મળવું જોઈએ. તેને સમાજની અંદર સારામાં સારું શિક્ષણ એ મેળવે, કુટુંબમાં, અને એની સાથે દેવના જે વચનો છે, પ્રભુના જે વચનો છે એ સતત અને સતત શીખે અને જાણે. દેવના વચનોનું માન અને સન્માન એ એના હૃદયમાં એ સમજી શકે. અને તેથી વાલા ભાઈઓ અને બહેનો,
એ શીખવવાની જવાબદારી પ્રભુએ મને ને તમને આપી છે. ઉત્પત્તિનું પુસ્તક તેનો 18મો અધ્યાય જો તમે વાંચશો તો દેવે પુત્રનું વચન આપ્યું અને ત્યાર પછી 18મો અધ્યાય 18 ને 19 કેમ કે ઇબ્રાહિમથી ખચિત મોટી તથા સમર્થ દેશ જાતિ ઉત્પન્ન થશે ને તેનાથી પૃથ્વીના સર્વ લોકો આશીર્વાદ પામશે. 19મી કલમ. કેમ કે હું જાણું છું, પ્રભુ કહે છે, કેમ કે હું જાણું છું કે તે પોતાના દીકરાઓને તથા પોતાના પછી થનાર પોતાના પરિવારને એવી આજ્ઞા આપશે કે તેઓ, બહુ જ અગત્યની વાત છે, ન્યાય તથા ન્યાયકરણ કરવાને દેવનો માર્ગ પાડે, ઈશ્વરનો માર્ગ પાડે, ઈશ્વરની ઈચ્છાને સમજે, ઈશ્વરના ઈરાદાઓને સમજે, ઈશ્વરની આજ્ઞાઓને પાડે, ઈશ્વર પરના એ વિશ્વાસમાં મજબૂત બને. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આપણે આપણા બાળકો કે જે દેવનું માર્ગ છે એમાં તે ચાલે, શીખે, સમજે, એ માટે મને ને તમને આ જવાબદારી આપી છે. એ માટે કે ઇબ્રાહિમ સંબંધી જે વાત લખવામાં આવી, યહોવાએ એટલે કે દેવે જે કહ્યું છે તે તેને આપે છે. જે વચન દેવે ઇબ્રાહિમને આપ્યું અને તેને આશીર્વાદ એ પ્રાપ્ત કરે એ પણ શિક્ષણ આપે છે. અને તેથી પુનર્નિર્માણ પુસ્તક તેનો 4થો અધ્યાય એની અંદર ખૂબ અગત્યની વાત, બહુ જ મહત્વનું શિક્ષણ પુનર્નિયમ 4 તેમાં આપવામાં આવ્યું છે. જે કાનૂનો તથા વિધિઓ વિશે જે શીખવવામાં આવ્યું છે અને કહેવામાં આવ્યું છે તેનું શિક્ષણ આપણે આપવાનું છે. એ કાનૂનો અને વિધિઓ એ શીખવવાના છે. બાળક ક્યારે શીખશે, ક્યારે સમજશે? એ સમજાયા વગર સમજશે નહીં, શીખવાયા વગર શીખશે નહીં. અને તેથી એ માત્ર શીખે નહીં પણ તે અમલમાં મૂકે, ઇમ્પ્લિમેન્ટ. માત્ર શીખવું, જાણવું, સમજવું, પણ એને સ્વીકારવું એ બહુ જ અગત્યનું છે. અને તેથી જ્યારે તેનો તે અમલ કરે છે એ દ્વારા એ જીવે છે. અને તેથી મને અને તમને એના આત્માની જવાબદારીની સંભાળ સોંપવામાં આવી છે. કેટલી બધી વખતે જો એને શિક્ષણ ના આપવામાં આવે તો એ ભૂલી જાય, માર્ગ જે છે એ પર ના ચાલે. અને તેથી પ્રભુનું વચન આપણને 4 અને 9માં પુનર્નિયમ 4 ને 9 સાવધ રહેવા વિશે, આત્માની સંભાળ રાખવા વિશે, અને કે છે તારી નજરે જોયેલા કૃત્યો તું ભૂલી જાય અને તારા અંતઃકરણમાંથી જતા રહે. તેથી તારા છોકરાને તથા તારા છોકરાના છોકરાને જણાવ, કે વારંવાર કે. પુણ્યનિયમ 6 અને 7 કહે છે અને તે તું ખંતી તારા છોકરાને શીખવ, ને જ્યારે તું ઘરમાં બેઠો હોય, જ્યારે તું રસ્તે ચાલતો હોય, ને જ્યારે તું સૂઈ જાય, ને જ્યારે તું ઉઠે ત્યારે તે દેવના જે નિયમો અને વચનો છે એ વિશે વારંવાર વાત કર. નીતિવચન 19 ને 18 ત્યાં આશા છે કે ત્યાં સુધી એ તમે અને હું એને શીખવી શકીએ છીએ, ત્યાં સુધી આશા છે, ત્યાં સુધી તારા દીકરાને શિક્ષા કર અને શીખવ. કારણ કે તેનો શારીરિક વિકાસ, એનો માનસિક વિકાસ અને તેનો આત્મિક વિકાસ એ ઘડતર ત્યારે જ આપણે એને શીખવીશું, ત્યારે ચોક્કસ દિશામાં આગળ વધશે. એનો શારીરિક વિકાસ થાય એમાં જેટલી આપણે કાળજી રાખીએ છીએ, માનસિક વિકાસ થાય એમાં જ આપણે એટલી કાળજી રાખીએ છીએ, પણ એનો આત્મિક વિકાસ પણ, એની સંભાળ રાખવાની જવાબદારી પણ એ આપણી જ છે. અને તેથી વાલા ભાઈઓ અને બહેનો,
જ્યારે માર્ગમાં ચાલવા વિશેનું શિક્ષણ આપવામાં આવે અને હું અને તમે શીખવીએ, ત્યારે બહુ ચોક્કસ રીતે હું માનું છું કે નીતિવચન 22 અને 6 કહે છે, યાદ રાખીએ, બાળકે જે માર્ગમાં ચાલવું જોઈએ તેમાં ચાલવાનું તેને શિક્ષણ આપ. ઘણું બધું શીખવવામાં આવે છે, ઘણું બધું શીખવીએ પણ છે. બેસ્ટમાં બેસ્ટ શીખવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, પણ પ્રભુનું વચન પણ ધ બેસ્ટ છે. એ આપણે એને શીખવીએ અને જ્યારે એ શીખશે તો એનું પરિણામ પણ આવશે. જ્યારે એ શીખશે ત્યારે શું બને? બાઇબલ આપણને શીખવે છે, કહે છે કે ત્યાં જ લખ્યું છે, જ્યારે એ શીખશે ત્યારે 6ઠ્ઠી કલમનો બ ભાગ, એટલે તે વૃદ્ધ થશે ત્યારે તેમાંથી તે ખસશે નહીં. જો એની પાસે પ્રભુનું વચન છે, જો એની પાસે પ્રભુના વચનોનો આશીર્વાદ એણે પ્રાપ્ત કર્યો છે, એ શિક્ષણ એણે મેળવ્યું છે, એ ઊંચાઈએ પહોંચ્યો છે, તો એ માત્ર એ સમયે શીખે એટલું જ નહીં, પણ એ વૃદ્ધ થાય ત્યાં સુધી વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, આટલો મોટો આશીર્વાદ તો કદાચ બીજો કોઈ ના હોઈ શકે. તું એને ચાલવાનું શિક્ષણ આપ એટલે તે વૃદ્ધ થશે ત્યારે તેમાંથી તે ખસશે નહીં. આટલી મોટી પ્રોમિસ જેને કહી શકાય, એવી પ્રોમિસ બીજું કોઈ આપતું નથી, ગેરંટી કોઈ આપતું નથી. માત્ર આ પ્રભુનું વચન એ મને ને તમને એના વચનમાંથી ખાતરી આપે છે કે જો એ શીખશે, જાણશે, સમજશે, પોતાના જીવનમાં ઉતારશે, આત્મિક ઊંચાઈ પર જશે, તો એ સમય માટે નહીં, એ સમય પૂરતું જ નહીં, એ નાનો છે ત્યાં સુધી જ નહીં, પણ જો એ શીખશે, વૃદ્ધ થશે ત્યાં સુધી દેવના વચનની અસર, દેવના વચનની આશીષ, દેવના વચનનું પરાક્રમ, દેવના વચનનું સામર્થ્ય, દેવના વચનનો આશીર્વાદ એ કરી એના જીવનના અંત સુધી એના જીવન પર રહેશે, એનામાં રહેશે. અને તેથી ભલા ભાઈઓ અને બહેનો, આજે સવારે જ્યારે આપણે ઓનલાઈન ભક્તિ સભામાં જોડાયા છીએ ત્યારે પ્રભુ 2 વાત, ચાલવાનું શીખવ, પહેલી વાત, એ શિક્ષણ એવું આપ, બીજી વાત કે તે વૃદ્ધ થાય ત્યાં સુધી ગમે તેવી એના જીવનની પરિસ્થિતિઓ કે સંજોગો કે ઠોકર ખાવાના કે નિરાશ થવાના, પડી જવાના, તોફાનોના ગમે તે સમય આવે, પણ જો એ શિક્ષણ એણે પ્રાપ્ત કર્યું હશે તો એની આગળની મુસાફરીમાં વૃદ્ધાવસ્થા સુધી જીવે ત્યાં સુધી એ વચન દરેક સંજોગોમાં એની સાથે રહેશે અને તેથી એમાંથી એ ડગશે નહીં. વલાઓ, પ્રભુનું વચન જ્યારે જીવનની સાથે વણાઈ જાય છે ને, ત્યારે એ એમાંથી ડગતો નથી. ચાહે પહાડ જેવા પ્રશ્નો હોય, ચાહે ગમે તે સ્થિતિ હોય, પણ એ વચન એના જીવનની સાથે સંકળાયેલું છે. એ વચન એ શીખ્યો છે, શીખી છે, અને તેથી એ કદી એમાંથી ખસશે નહીં. ગજબની વાત છે. એ ટકી રહેશે, એ મજબૂત રહેશે, એ વિશ્વાસમાં અડગ ઊભો રહેશે. સારું શિક્ષણ જરૂરી જ છે, પણ બાઇબલનું, પ્રભુનું, દેવનું જે વચન છે, આજ્ઞા છે, પ્રતિજ્ઞાઓ છે, એ પણ એટલી જરૂરી છે. અને તેથી બાળકના ઉછેરમાં ખૂબ ચોકસાઈ પ્રભુ મારી પાસે અને તમારી પાસે માગે છે, કારણ કે દેવનો હેતુ છે, દેવની યોજના છે, એ એની ભેટ છે. હું અને તમે એના કારભારી છીએ. મારી અને તમારી બહુ મોટી જવાબદારી, રિસ્પોન્સિબિલિટી છે. બાલ્ય અવસ્થાથી વૃદ્ધાવસ્થા સુધીની દેવનું વચન
એને ટકાવી રાખશે. અને તેથી આમોસ પ્રબોધકનું પુસ્તક તેનો 3 અધ્યાય અને 2 કલમ કે જે પૃથ્વીની સર્વ પ્રજાઓમાંથી ફક્ત તમારી જ કાળજી મેં રાખી છે. પ્રભુ જેણે મારી અને તમારી કાળજી રાખી એ આપણા બાળકોની પણ કાળજી રાખે છે. અને તેથી જ્યારે દેવ જો એના લોકની કાળજી રાખે છે તો એ જવાબદારી જે પ્રભુએ તમને ને મને ને વિશ્વને આપી છે બાળકોની, એની પણ એ રાખે છે. પણ મારી ને તમારી પાસે અપેક્ષા રાખે છે. તેને ચાલવાનું શિક્ષણ આપ, પ્રભુના માર્ગમાં ચાલવાનું શિક્ષણ આપ, કારણ કે તે વૃદ્ધ થાય ત્યાં સુધી એમાં ટકી રહે, એની આશીષ પ્રાપ્ત કરે. મારી ને તમારી વાલા ભાઈઓ અને બહેનો એ જવાબદારી છે, કુટુંબની જવાબદારી છે, સમાજની જવાબદારી છે, મંડળીની જવાબદારી છે, આપણી વ્યક્તિગત જવાબદારી છે. પ્રભુના ઘરમાં નિયમિત બાળકો જાય એ પણ જરૂરી છે, કારણ કે જે સમયમાંથી હું અને તમે પસાર થઈ રહ્યા છે પ્રભુનું આવું બહુ નજદીક છે. વાલાઓ, પ્રભુનું આવું બહુ જ નજદીક છે. જે પરિસ્થિતિઓ, સંજોગો આપણી આસપાસ છે, પ્રભુ આવે છે. આવો ને, પ્રભુ આવે છે ત્યારે આવી રહ્યા છે, આપણે એની કાળજી રાખીએ. માતા પિતા આજે તો નોકરી કરતા હોય, ઘણી બધી વખતે બાળકો સ્કૂલે જાય, માતા પિતા જોબ પર જાય, ઘણી બધી વખત બાળકો એકલા હોય. પણ પ્રભુ આજે મને ને તમને એક પરિવાર સાથે, માતા પિતા અને બાળકો સાથે હોય, કારણ કે પ્રભુ એવું ઈચ્છે છે. પ્રભુ મારી અને તમારી પાસે એવું માંગે છે. જ્યારે બાળકો ઘણી વખત ઘરે હોય તો માતા પિતા ના હોય, માતા પિતા ઘરે હોય ત્યારે બાળકો ના હોય. અને તેથી બાળકોને એ શિક્ષણ આપવાની જવાબદારી પ્રભુએ આપણને આપી છે કે જેનાથી માતા પિતા અને બાળકો બંનેને આનંદ થાય, બંનેને આશીષ મળે. વાલા ભાઈઓ અને બહેનો, બાળકોનો વારસો જે મને ને તમને મળ્યો છે એ અનંતકાળ માટે છે. એક પણ ઓછું થાય પ્રભુના રાજ્યમાં એ પોસાય એમ નથી. અને તેથી ચાલવાનું શીખવું, કારણ કે વૃદ્ધ થાય એનો અર્થ કે ભવિષ્યની વાત, વર્તમાન અને ભવિષ્ય. તું આ વર્તમાનમાં કરીશ તો ભવિષ્યમાં પણ, તું આજે જે કહીશ તે ભવિષ્યમાં પણ, આજે તું શીખવીશ એ ભવિષ્યમાં પણ. કેટલી ગજબની વાત. આજે જે થશે એ એના ભવિષ્ય સાથે જોડાયેલું છે. આજે જે શીખશે એ એના ભવિષ્ય સાથે જોડાયેલું છે. આજે જે સમર્થ અને મજબૂત બનશે એના ભવિષ્યની અંદર પણ ટકી રહેશે. એ નાજુક પરિસ્થિતિ આવે કે સંજોગો બદલાઈ જાય, પગ નીચેથી જમીન ખસી જાય કે હાથમાંથી કંઈક ખસી જાય, પણ જતું રહે. પણ પ્રભુ પરનો વિશ્વાસ જો એણે હાંસલ કર્યો હશે તો આજે તો એ મજબૂત બનશે જ, પણ વૃદ્ધ થશે ત્યારે પણ એ દ્રઢ અને વધુ દ્રઢ બનીને મજબૂત બનશે. મને ખબર છે કે એક સમય હતો કે દાદા અને દાદી એક સંયુક્ત પરિવાર, હું પણ એક સંયુક્ત પરિવારમાંથી આવું છું. દાદી કે દાદા આંગળી પકડીને પ્રભુના ઘરમાં લઈ જાય, એમને તૈયાર કરે. બહુ મોટો વારસો. અને બહુ બધા લોકો સાક્ષી પણ આપે છે કે જો આજે હું છું તો
મારી દાદીએ મને શીખવ્યું, મારા દાદાએ મને શીખવ્યું, મારા માતા પિતાએ મને શીખવ્યું. વાલાઓ, જો કોઈક જગ્યાએ આ ખાલીપો છે તો મારી વિનંતી છે કે એને ફરીથી ભરીએ ખાલી પાણી. બહુ મોટો આશીર્વાદ છે. આટલું મોટું બેલેન્સ કોઈની પાસે નહીં હોય. અને તે પુણ્ય નિયમ 11 અને 18 થી 21 બહુ બધા મૂલ્યોની વાત કરવામાં આવી છે. કદાચ સમય એટલો બધો નથી, તમે વાંચી શકો છો. અને તેથી જે મૂલ્યો, ધોરણ પ્રભુ ઈચ્છે છે એ મારા ને તમારા જીવનમાં જળવાઈ રહે, ટકી રહે એવું પ્રભુ મારીને તમારી પાસે માંગે છે. અને તેને મજબૂત બનાવવાની જરૂર છે અને સુરક્ષિત કરવાની જરૂર છે. દુનિયાની બહુ બધી સંસ્થાઓ છે, પણ કુટુંબની જે વ્યવસ્થા છે, એકતા છે, સંસ્થા છે, એના જેવી બીજી કોઈ નથી. એના જેવી કુટુંબની સ્થાપના જ ઈશ્વરે કરી છે. પ્રથમ વિચાર જ એ પ્રભુનું છે. અને તેથી આપણા કુટુંબમાં દેવની આશીષ, આપણા દેવે કુટુંબની જે વ્યવસ્થા કરી છે, અને તેથી મોટી જવાબદારી પ્રભુએ મને ને તમને સોંપી છે. કુટુંબને પ્રથમ પ્રભુએ બનાવ્યું. એના માનવ મૂલ્યો અને ચારિત્ર્યનું ઘડતર અને વફાદારીની ભાવનાઓનો જન્મ પરિવારમાં થાય છે. કુટુંબમાં આદર્શોની ઉત્પત્તિ જોઈ શકાય છે. અને તેથી આવો આપણે આપણા પરિવારને, આપણા બાળકોને એ શિક્ષણ આપીએ. જો શિક્ષણ આપવામાં આવ્યું હશે તો રાષ્ટ્રો આર્થિક રીતે નબળા પડી શકે અથવા પડી રહ્યા છે, પણ મને એવું લાગે છે કે આજે કુટુંબો પણ નબળા પડી રહ્યા છે. નબળાઈ વધી છે. અને તેથી નીતિવચનનું પુસ્તક તેનો 22મો અધ્યાય અને 6ઠી કલમ, બાળકે જે માર્ગમાં ચાલવું જોઈએ, તેમાં ચાલવાનું તેને શિક્ષણ આપ, એટલે તે વૃદ્ધ થશે ત્યારે તેમાંથી ખસશે નહીં. મંડળી, સમાજ, કુટુંબ તરીકે આજે આપણે આ તરફ આગળ વધવાનું છે. અને આપણા બાળકો વધુ અને વધુ દેવના વચનોમાં આગળ વધતા જાય, વૃદ્ધિ પામે, ત્યાં સુધી આપણે તેમને શિક્ષણ આપીએ. અને આ કરવાને માટે પ્રભુ મને પહેલાં અને પછી તમને સહાય અને મદદ કરે, કે જેથી કરીને નીતિવચનનું પુસ્તક 22મો અધ્યાય અને તેની 6ઠી કલમ પ્રમાણે આપણે બધા જ સાથે મળીને જો આજે જે કરીશું એ વૃદ્ધ થશે ત્યાં સુધી તે તેમાં ટકી રહેશે. આ સમય મારી એ પ્રાર્થના છે કે કોઈ જગ્યા થઈ ગઈ છે તો ફરીથી એને ભરી દઈએ અને ઈશ્વર સાથેના સીધા સંબંધમાં જે જવાબદારી આપણને આપી છે એમાં આગળ વધીએ. કરવાને માટે પ્રભુ આપણને સહાય અને મદદ કરે. આમેન. સમર્પણના ગીતમાં જોડાઈએ ને ઓનલાઈન જે આખી વ્યવસ્થા છે દાનાર્પણની અને બીજી વ્યવસ્થા જે આપણને ખાસ પ્રકારે આપવામાં આવી છે, તો આવો આપણે આપણું સમર્પણ કરીએ. આપણા દાનોથી, આપણા જીવનથી, આપણા કાર્યથી, આપણી વ્યવસ્થામાં જોડાઈને પ્રભુને માન આપીએ. પ્રભુ ને સેવવો સંતોને શોભતું એ છે. હે પ્રીતે પ્રભુ ને સેવવો સંતોને શોભતું એ છે. અનવળી રાખવો તે પર પ્યાર સંતોને શોભતું એ છે. પ્રભુને સેવવો સંતોને શોભતું એ
શોભતું એ છે. હે પ્રીતે પ્રભુને સેવવો સંતોને શોભતું એ છે. નીતિથી કામ આરંભવા સંતોને શોભતું એ છે. અને વળી કરવું ઈશ્વરમાં સંતોને શોભતું એ છે. હે પ્રીતે પ્રભુને સેવવો સંતોને શોભતું એ છે. ચાહવું ભલું સહુ લોકનું સંતોને શોભતું એ છે. અને વળી સુખ દુઃખે લેવો ભાગ સંતોને શોભતું એ છે. હે પ્રીતે પ્રભુને સેવવો સંતોને શોભતું એ છે. અને વળી રાખવો તે પર પ્યાર સંતોને શોભતું એ છે. હે પ્રીતે પ્રભુને સેવવો સંતોને શોભતું એ છે. અને વળી રાખવો તે પર પ્યાર સંતોને શોભતું એ છે. હે સંતોને શોભતું એ છે. હે સંતોને શોભતું એ છે. હે સંતોને શોભતું એ છે. પ્રાર્થના કરીએ. અમારા જીવતા પ્રભુ, અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ અને તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. આ ઓનલાઈન રવિવારની ભક્તિ સભાને માટે તમારા અજાયબ અને અદ્ભુત વચનો પ્રભુ તમે અમને શીખવ્યા. બાળકે જે માર્ગમાં ચાલવું જોઈએ તે ચાલતા અમે શીખવીએ અને અમે પણ શીખીએ, જેથી એ વૃદ્ધાવસ્થા સુધી ને પૃથ્વી પર રહીએ ત્યાં સુધી જેમાં અમે ટકી રહીએ, અમારા બાળકો ટકી રહે. આજે તમે અદ્ભુત અજાયબ વચન તમે અમને આપ્યું, તેને માટે આભાર માનીએ છીએ. જે ઓનલાઈન વ્યવસ્થા છે દાનની અને અન્ય વ્યવસ્થા, અને એની સાથે અમારું જીવન જે તમને પસંદ છે એ અર્પણ તમને કરીએ છીએ. અમારી પ્રાર્થના છે અમારી સાથે રહેજો, આ દેશમાં ને પરદેશમાં ને જ્યાં જ્યાં અમે રહીએ છીએ ત્યાં, અને અમારી જે
જવાબદારી છે એ અદા કરવાને માટે અમને પોતાને, અમારા પરિવારને અને અમને બધાને તમે સહાય કરો, જેથી કરીને પ્રભુ જે પરિસ્થિતિઓ અમારી સામે છે તેમાં અમે વિશ્વાસથી આગળ વધી શકીએ એવી પ્રાર્થના અમે તમને કરતા તમારા હાથોમાં અમે સોંપાય છે. મારી પ્રાર્થના આ દેશમાં રહેનાર અને પરદેશમાં રહેનાર અને સાંભળનાર બધાને માટે છે. દરેકને તમારી આશીષ આપો એવી વિનંતી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામથી અમે કરીએ છીએ. સાંભળો, માન્ય કરો. આમીન. ઓ આકાશમાંના અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાઓ. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો, અને જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણ અમને માફ કરો, અને અમને પરીક્ષણમાં ન લાવો પણ બુંડાઈથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છીએ. આમીન. અને હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, દેવ બાપનો પ્રેમ, પ્રભુ પવિત્ર આત્માની દિવ્ય અને મીઠી મધુરી સંગત, ત્રિકેશ્વરનો આશીર્વાદ આપણા પર ઉતરી આવો અને આપણી સાથે, વિશ્વાસ કરનાર સર્વ વાલાઓની સાથે, તેની વાલી મંડળીની સાથે હમણાંથી હર હંમેશ રહો. આમેન.